सब तो पहलों परमेश्वर का धन्नवाद करदा जी, रब दे दासां दा, अपने वड्डे पास्टर जी का, सिस्टर जी का, पास्टर आशीष जी का मैं बहुत ज़्यादा दिलों धन्नवाद करदा हाँ, क्योंकि असीं जो इत्थे गवाही देण वास्ते खलोते हैं इन्हां दीयां प्रार्थना सदका, दुआवां सदका ही इत्थे खलोते हैं, नहीं तो साडी कोई औकात नहीं है। सब यहोवा परमेश्वर का ही धन्नवाद है, उहदा ही फजल है कि असीं इत्थे खलोते हैं। धन्नवाद है परमेश्वर का बहुत ज़्यादा। असीं जो भी मंगया है चर्च च, बाइबल और चर्च गॉड चो जो भी मंगया सानूं इत्थे मिलिया आ, और थोड़े ही समय तो आए हैं जो भी कुछ मिलिया इत्थे पहले सब तो पहलों असीं अपना कामकार मंगया ते परमेश्वर दे अपने नां दा ही सानूं कारोबार दिता। यीशु कृपा पेंट स्टोर है नां दा, ते सानूं काम कर दिता साडा। फिर मेरे बेटी की शादी हुई, हुण जदों समा चल रहा सी मेरे बेटी का विआह ही ते मेरे बेटे की शादी होनी ही, ते साडी इक्को ही तमन्ना ही भी जे साडा कोई भी काम करन तो साडे रब दे दास ही करन, क्योंकि असीं रब को मंगदे हैं, अपने परमेश्वर ही होआ कोई मंगदे हैं, साडी आस ही उत्थे आ, साडी आस मुराद ही परमेश्वर ते आ, क्योंकि जो रब काम कर दिंदा कोई कर नहीं सकता, ते रब दे दास जो विच पै करदे आ ना वो कोई कर नहीं सकते। रब दे दासां ने साडे वास्ते दुआवां प्रार्थना कीतियां, सारा काम किया, इन्हां ने साडे बच्चों वास्ते सारा रस्ता खोलिया, दुआवां प्रार्थना करके रिश्ता कराया, सारा ये काम किए, असीं इन्हां दी गल मन्नी ते चलो परमेश्वर ने इन्ना वड्डा फजल किया, साडियां सारियां मुरादां सारियां भलाइयां साडियां पूरियां कीतियां। असीं परमेश्वर दा और रब दे दासां दा बहुत ज़्यादा धन्नवाद करते हैं। इसे तरह कई बारी की होंदा कि जे घर दे रब दे दास मंनदे आ ते घर दे नहीं मंनदे, जे घर दे मंन जाण ते गां जे मुंडे दा विआह होवे ते मुंडा ही नहीं मंनदा, वो कहंदा मैं इंज नहीं इंज करना, किसी ले कोई कुड़ी मंनदा। पर इत्थे रब दा इन्ना फजल ही, साडे बच्चे भी कहंदे ही भी जो तुसीं रब दा दास करनगे उही होऊगा, जो परमेश्वर चाहेगा उही होएगा। गां साडे गां जिहड़ा साडे परिवार सी उधर भी यही हिसाब सी, उधर भी साडे भाई प्रेम सी रायसांसी वाले, उन्हां दी बच्ची भी यही चाहुंदी सी भी जो साडा परमेश्वर करेगा उही होएगा। हाँ जी, ये सब चलदे होया रब दियां दासां नाल करदे होया सारा कुछ साडा परमेश्वर ने साडा सारा काम किया, और असीं उत्ते भरोसा रखदे होया अपना सारा काम किया। असीं इन्हां नूं सारिआं नूं विआह शादी दा उन्हां दे बच्चे ने बाहर जाना ही, मैं हाँ करती, ते करोना काल चलन करके ना कामकार भी हो जाए, तो मेरे को कोई सही गल है कि पैसे पूसे का इंतजाम भी नहीं हैगा, तो हिसाब दा ही, तो मैं ना चलो साडी भैन ही, वो कहंदी भाजी इदां कर लईए, मैं चलो कोई गल नहीं, हुण आपां भैन भरा आ तो एक दूजे की गल मननी पैंदी, आपां ये काम मैं ना हाँ करती विआह वास्ते। वो समा इहो जिहा लंघदा गया विआह लागे आ गया, तो मेरे को पैसों का कोई इंतजाम होया ना, पर मेरी आस मुराद यीशु दे लगी। मैनूं पता ही मेरे उन्हें जिंदगी च बड़े बड़े वड्डे मौजे कीते, मेरी बेटी के विआह च उन्हें बड़े वड्डे काम कीते ही। मैं कोई आस कोई आम इंसान ते नहीं रखी, मैं वादा किया रब नाल, रब्बा मैं जो भी लेना तेरे को लेना आ, मैं कह रिश्तेदार भैन भरा या किसी नूं मैं ये नहीं कहना भी मैनूं 10 रुपये भी दे, रब्बा मैं तेरे ते आस लाई आ, तू ही मेरा सारा कुछ करदा। देखो करद्या तुम ये करद्या 24 तरीक नूं घर बंदगी, तो 15 तरीक आ गई, मेरे को पैसों का इंतजाम नहीं हैगा। एक हफ्ते दे विच परमेश्वर ने मेरा इहो जिहा इंतजाम किया, लाखां रुपया का इंतजाम होया मेरे को। मैनूं नहीं समझ लगी रब ने कित्थों दिता, मेरे ते इन्ना वड्डा फजल होया कि मैं पैसों का कोई सोचता भी नहीं हाँ भी कित्थों आऊगा। इहो जिहे बंदे ने मैनूं पैसे दिते, इहो जिहे बंदे ने मेरा रस्ता, रब ने मेरा राह खोलिया, मेरे को आप चल के आया, उन्हें मैनूं आप पैसे दिते। रिश्तेदार ने मेरी किसी ने मदद नहीं की, मेरे घर च बड़े बड़े मतलब चंगे भले बंदे आ, डॉलर कमाउण वाले भी हैगे आ, मैं कभी किसी को ये नहीं कही, क्योंकि मैं मेरा पक्का वादा, मैनूं पता मेरा जिंदा परमेश्वर अज दा बड़ा पवित्र ते पाक दिन, अज दे दिन मेरा योहा इत्थे हाजिर आ, असीं उहदी हजूरी मंनदे आ, क्योंकि असीं मंनदे आ ते इसे करके बचे आ। ये मेरा यीशु राजा जिंदा आ और सुनदा आ, सुन के जवाब भी उसे घड़ी दिंदा आ। एक जो भी कोई मूँह खोल के मंगे उहदे मूँह नूं भर दिंदा मेरा योहा, जिंदा आ, जिंदा खुदा आ। वेखो जी बड़ा ही भला आ, तो मेरा 15 दिनों के विच इंतजाम किया, मेरे सारे ही काम होए। जिधर मैं बेटी उहदे सगन लाउण चलिया, मेरा विचों थोड़ा जिहा इदां होया, सगन लाउण चले तो मैं ना अपने हत्थां 'च ना सारे हत्थां 'च ना सोने दीयां मुंदरियां पालियां। जदों घरे लगे तुरन तो वो मेरे जीजे ने की ना प्रार्थना, तो मेरे दिमाग 'च 2 घंटी वजी, मैं मूर्ख आदमी, रब ने एड्डी भलाई की ते ना तूं आ किधर चल पिया। मैं फटाफट अपने हाथ 'चों सोना ला के परे सुट्टिया, मैं आपां नूं नहीं चाहिदा कुछ भी, आपां ते रब दी जो परमेश्वर करूगा। एडा भला आ परमेश्वर ने, साडे सारे ही काम करते जी, मैं कहे को पैसा नहीं कोई लिया, तो ना मेरे ते कोई कर्जा जी, एडा वड्डा काम किया साडे नाल।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਕਾਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਹ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਰੋਸ਼ਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਦਕੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਆ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਮੰਨਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਜ ਨਹੀਂ ਘਰ, 9 ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੂਗਾ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵੇਖੋ ਭਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਡਾ ਮੇਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਕਿੱਡੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਈਸਟਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 20 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 20 फ्रॉम वर्स 1 to 10। यहूना की इंजील 20 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक कोई जल्दी से पढ़े। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र को भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह सब बातें ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। आमीन। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲुया। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੇ, ਏਲੀਆ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਿਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਔਰ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ? ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਔਰ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਿਤ ਹੋਏ, ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਾਡੀ ਨੀਂਵ, ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਸਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਸ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੀਅਰ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੌਤ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। मौत उते फतेह पाई है। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਉਤੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ? फतेह पाई है। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ, 1 Corinthians chapter 15, 15 ਬਾਬ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 15 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 54, 55, 56, 54 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 15 ਬਾਬ 54 ਤੋਂ 56 ਤੱਕ ਪੜੋ। ਪੜੋ। पर जाए नाशवान अविनाश ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ। ਮੌਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਹਾਂ। ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मौत तेरा डंग कहाँ रहा? मौत का डंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। Praise the Lord, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पवित्र वचन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। If death is the consequence of sin and the wages of sin is death, and therefore salvation from sin must include the victory over death that has been given only and only by Jesus Christ. मौत ते फतेह सिर्फ और सिर्फ यीशु ने दिता। जेकर यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठिया, और साडा विश्वास ये है, पवित्र वचन यही सिखाता है, और साडा विश्वास, साडा धर्म विश्वास इस बुनियाद उते पक्का है कि यीशु मसीह जिवें मुर्दियां दे विचों जी उठिया, ਉਹੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ ਉਠੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੇ। ਮੁਕਟ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਆਡੈਮਾ। ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੀਆਡੈਮਾ। ਡੀਆਡੈਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਨਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਡੀਆਡੈਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ, ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਡੀਆਡੈਮਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ ਔਰ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਫਰੀਸੀ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਉਹ ਗਏ, ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੀਫਾਨੋਸ। ਸਟੀਫਾਨੋਸ, ਸਟੀਫਾਨੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਟੀਫਨ। ਸਟੀਫਨ, ਸਟੀਫਾਨੋਸ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਕਰਾਊਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ he has worn the Stephanos, he has not worn the diadema crown but he has worn a Stephanos crown। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ ਉਠੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈ? ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਧन्य ਆਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ? ਅੱਛੇ ਕਰਮ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:3 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। 1 ਪੀਟਰ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 3। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1:3 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤ ਦਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। बस हिंदी से भी पढ़ो। पहला पतरस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जिसने अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड थिंग, क्राइस्ट रेजरेक्शन इंश्योर्स आवर रीजनरेशन। यीशु मसीह दा जी उठना सानू एक नवे जन्म दी मुबारक एक आस, धन्य आशा हमें देता है। हम असी जड़े यीशु मसीह ते जी उठे प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं, सानू पूर्ण विश्वास बनता है कि जेकर असी प्रभु दे विच जी रहे हाँ, वो इस करके है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दा कतरा कतरा जड़ा सलीब उत्ते बहाया गया, उस दे वसीले सानू उस उत्ते विश्वास करन दे द्वारा सानू एक नवा जन्म मिलिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहले आदम दे विच सानू ये शरीर मिलिया, दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह दे विच सानू एक आत्मिक देह मिलता है। पुराना आदम दे विच असी मौत दे वल भजदे हाँ, नवे आदम प्रभु यीशु मसीह दे विच नया जन्म प्राप्त करते हुए असी मौत दे वल नहीं, असी जीवन दे वल भजदे हाँ। हालेलुया, हालेलुया। जेकर यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी ना उठदा तां साडा विश्वास करना, साडा प्रचार करना व्यर्थ सी। लेकिन मैं तुहानू एक गल कहां, यीशु मसीह दा जी उठना सानू एक नवा जन्म देना किहड़ा सबूत है पता है? सबूत इस गल दा है, यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जी उठिया और 2 महीने दे अंदर अंदर 2 महीने दे अंदर अंदर यीशु मसीह जद मुर्दियां दे विचों जी उठिया, पतरस पवित्र आत्मा दी भरपूरी दे नाल खड़ा होया, उसने प्रचार किया। 3000 लोगों ने उसे वेले की कर लिया? तौबा किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु ਨੂੰ कबूल किया। उस दिन तो लड़ी चली है, उस समय तो लड़ी चली, जी उठन दी वो कहानी दी लड़ी चली। नया नियम
ਨਏ ਨਿਯਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਔਰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਮਝੋ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 80 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 2021 ਬਿਫੋਰ AD 80, ਸਨ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨया ਨਿਯਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਨया ਨਿਯਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲਿਖਿਆ। ਨया ਨਿਯਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨया ਨਿਯਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਨ 80 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੀ। 80 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 3000 ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1/3 1/3 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, 1/3 ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਠੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁਰਾਈ ਗਈ। ਐਸੀ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਥੋਮਸ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਛੇਦ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੇਦ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋਮਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਥੋਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਰਦਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਡਰੇ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਡਰੋ ਮਤ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ। स्वर्गदूत दो चमकते हुए स्वर्गदूत कपड़े पहने, उन्होंने आके इस भैणां नूं कहा, तुसी क्यों लभ रहे हो? तुसी जीवित नूं मुर्दे दे विच क्यों लभ रहे हो? इसलिए पवित्र वचन दे विच लिखिया, इसलिए आओ असीं कृपा दे सिंहासन दे अगे दलेरी दे नाल चलिए, ताकि उस कृपा नूं हासिल कर सकीए जिहड़ा वेले सिर साडी की करदा है, सहायता करदा है। असीं बंद कोई कबर दी आराधना नहीं करदे, असीं कबर दे उत्ते चादर नहीं चढ़ांदे, सानूं चढ़ाउण दी लोड़ ही नहीं है। सानू चादर चढ़ाउण दी सानू चादर चढ़ाउण दी लोड़ ही नहीं है। सानू कबर दी पूजा करन दी लोड़ ही नहीं है। कबर दे विच जाके मरे होए नूं लभण दी लोड़ ही नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि मुर्दे खुदा दी आराधना नहीं कर सकते। जे मेरा यीशु जीवित है, उसने मैनूं एक नवा जन्म दिता, उसने मेरे मरे होए हालात तो मैनूं जीवित किया। मैं खाली कबर दे विच ही नहीं, मैं कबर दे विचों निकले हुए जीवित यीशु दी आराधना करदा हां, जेड़ मेरी आवाज़ नूं सुनदा है, जेड़ मेरी प्रार्थना नूं सुनदा है, जेड़ी तेरी फरियाद नूं सुनन दे लई अज भी इस जगह दे विच मौजूद है। चाहे वो थोमा होवे जेड़ा शक कर रहा सी, चाहे वो डरे हुए चेले सन, अपने बंद कमरे दे विच बैठे हुए सन, उन्होंने पता नहीं सी कि यीशु चला गया, यीशु ते है नहीं, सानू हुण कौन साडा वाली वारिस बनेगा, कौन गुरु बनेगा। चाहे वो भैणां सन जेड़े कबर दे विच जा रहे सन, देखण दे कि यीशु कित्थे है, मैं तुहानू कहां यीशु भैणां नूं भी मिलिया, यीशु चेलियां नूं भी मिलिया, यीशु शक करन वाले उस थोमस नूं भी मिलिया। यीशु ने अपने चेलियां दे नाल खाना भी खादा, उन्हां नूं नाश्ता भी कराया। यीशु उस दो जने जेड़े इमाउस दे रस्ते दे विच चल रहे सन, वाद विवाद आपस में चर्चा कर रहे सन, यीशु दे बारे गल्लां कर रहे सन, उन्होंने यीशु की पहचान नहीं सी, उन्होंने भी मिलिया। यीशु 500 लोगों ने भी मिलिया, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया। उसने सबूत करके दिखाया कि मैं मरिया होया नहीं हाँ, मैं जी उठिया। तो मैं तुहानू कहां 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु अज भी तुहाडे विचकार है, क्योंकि उसने कहा जिथे 2 या 3 मेरा नाम लेके इकट्ठे होंदे ने, उत्थे मैं मौजूद हाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। कितनी खूबसूरत गल है। एक सलीब है, लेकिन सलीब उते यीशु नहीं है। सलीब है पर सलीब उते यीशु नहीं, सलीब है पर सलीब उते यीशु नहीं है। लोगों ने कबर बनाया, यूसुफ अरमतिया ने एक नवी कबर नूं बनाया, कबर दे विच यीशु नूं रखिया। उसने सोचा मैं पुरानी कबर दे विच नहीं रखना, मैं नवी कबर दे विच रखना है। पर उसनूं ये नहीं सी पता कबर नूं बनाने वाला चाहे इंसान सी, लेकिन कबर दे विच ओहदे जी उठाने वाला मेरा पिता परमेश्वर सी। हालेलुया। इंसान कबर बनांदा है, लेकिन यीशु जीवन देंदा है। इंसान मनुख नूं सलीब उत्ते चढ़ांदा है, लेकिन यीशु उस सलीब दे विचों बाहर कढ दिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी गल, यीशु मसीह दा जी उठना किस गल नूं साबित करदा है? यीशु मसीह दा जी उठना इस गल नूं भी साबित करदा है कि जिस तरह वो जी उठिया, वो एक दिन दोबारा तो आएगा। वो एक दिन की करेगा? दोबारा यूहन्ना 14 दी 3 आयत विच लिखिया, जॉन 14 वर्स 3, यीशु मसीह ने खुद अपने बारे कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। मैं दोबारा तो आवांगा, तुहानू की करांगा? मैं ना लेके जावांगा, और जिथे मैं रहा उथे तुसी भी की करोगे? रहोगे। सारे बोलो, जिथे यीशु है जिथे यीशु है उथे असी भी रहांगे। उथे असी भी रहांगे। जिथे यीशु है जिथे यीशु है उथे असी भी रहांगे। उथे असी भी रहांगे। हालेलुया हालेलुया। एक मुबारक आसित था, यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठिया। वो जी उठ के अपने पिता दे सज्जे पासे गया। किधर गया? अपने पिता दे सज्जे पासे। जब अपने पिता दे सज्जे पासे बैठा है, पवित्र वचन सानू साफ दसदा है, पहला रसूलां दे करतब दे विच कि अपने पिता दे सज्जे हाथ विच बैठा है। की कीता है? यीशु अपने पिता दे सज्जे हाथ की है बैठा है। लेकिन जब वो अपने बच्चों दे दुख और तकलीफ देखदा है, वो सिर्फ बैठा नहीं रहता, वो उन्हां दे लई खड़ा हुंदा है। उन्हां दे लई की हुंदा है? खड़ा होता है। किस तरह पता लगता है? पढ़ना नहीं, समय दी काट दे कारण। स्टीफानोस दे बारे इस प्रकार लिखिया, प्रेरितां दे काम 7 अध्याय। स्टीफानोस दे उत्ते जद पत्थर वज रहे सन, ध्यान नाल सुनना, जद स्टीफानोस दे उत्ते मसीह दे कारण की वज रहे सन? की वज रहे सन? जद उसनूं पत्थरवाह हो रहा सी,
ਸਤੀਫਾਨੋਸ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? खड़ा होया ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? खड़ा होया ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया। हालेलुया ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਆਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਵਾਂਗਾ। मुबारक और धन्य आशा यही है कि वो दोबारा से क्या करेगा? आएगा। उस हिस्से में दोबारा तो पढ़ के समाप्त करांगे। यूहन्ना दी इंजील 20 जॉन चैप्टर 20 6 आयत ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 आयत ਨੂੰ पढ़ांगे। जॉन चैप्टर 20 फ्रॉम वर्स 4 to 6 पढ़ो। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा हाँ। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, हाँ आगे। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, हाँ। परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। बस पंजाबी च ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 7 ਆਇਤ ਨੂੰ या 7 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਉਹ ਰੁਮਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਮਾਲ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਅਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? लपेट के ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੋਲਡਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਪਤਰਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਨਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਵਲੇਟਦੇ ਸੀ। ਵਲੇਟਦੇ ਸਨ, ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਰੁਮਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ ਹੀ। ਵੱਖਰਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? ਵਲੇਟ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਲੱਗ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਜਿਊਸ਼ ਕਸਟਮ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਟੇਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਗੈਸਟ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਠੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਔਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ। ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ ਮਾਲਿਕ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟੇਗਾ, ਫੋਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਲਪੇਟੇਗਾ ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਵ ਦੇ ਪਾਸ
ਰੁਮਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ, ਉਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी वापस आवांगा। यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आने वाला है। वो किहदे लिए आ रहा है? वो अपने पवित्र कलीसिया नूं उठाण दे लिए आ रहा है। तुरी फूकी जाएगी, नरसिंगा फूकिया जाएगा, एक ललकार उठेगी कि हे धर्मियो उठो। जेड़े मुर्दा ने मसीह दे विच होके मरे ने वो जी उठणगे, और जेड़े जीवित ने वो भी बदलां दे विच चले जाणगे। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, यीशु मसीह पहली बार आया पापियां नूं बचाण दे लिए आया, दूसरी बारी आने वाला है पापियां नूं बचाण दे लिए नहीं आ रहा, लेकिन यीशु मसीह धर्मियां नूं कलीसिया नूं उठाण दे लिए आ रहा है। जेकर मेरे प्यारे अजीजों, कलीसिया धर्मी कौन बनेगा? जो तौबा करेगा, अपने पापा तो इकरार करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु तू मेरा मुक्तिदाता है, मैं तेनों अपना मुक्तिदाता करके कबूल करदा। यीशु तेनों उठाएगा, तेनों ही चुनेगा, तेरे उस हालातां तो जीवित करेगा, और इस तो बाद तेनों एक मुबारक अनंतता दा जीवन भी तानू देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज तो सारे अपने अखां नूं बंद करिए, प्रभु दे अगे प्रार्थना करिए। यीशु मुर्दियां दे विचों जी उठिया, यीशु अज भी जीवित है, ਉਹਦੇ ਪੁਨਰੁत्थान ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਠੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਠਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਜੈ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨਾ, मौत ते फतेह पाई प्रभु यीशु की आराधना करिए। मौत ते फतेह पाई यीशु तुहानू नवा जीवन देंदा है, तुहानू नवा जन्म देंदा है। जीवदे जी तुसी नवे जन्म नू प्राप्त करोगे। देखो सब कुछ बीत गया, पुराना सब कुछ बीत गया, सब कुछ नवा हो गया। तुहाडे उत्ते कंडियां दा ताज रखिया होएगा, तुहाडे उत्ते शर्मिंदगी दा ताज रखिया होएगा, तुहाडे उत्ते थुक्कां दा ताज रखिया होएगा, तुहाडे उत्ते ताने और मेहनियां दा ताज रखिया होएगा, तुहाडे उत्ते लाज दा ताज रखिया होएगा। लोग तुहानू ताने दे देणगे, लेकिन प्रभु दा धन्नवाद करो, यीशु दे उत्ते भी थुक्किया गया, यीशु नू भी मारिया गया, ओहदे पिठ दे उत्ते 39 कोड़े मारे गए, उस नू घसीटिया गया, उस दा शर्मिंदा कीता गया। ये सब कुछ किहदे लई सी? ये सब कुछ तुहाडे कारण सी, ये सब कुछ मेरे कारण सी। तेरी सजा मैं लेनी सी, उस यीशु ने सलीब उत्ते चुक लई, उस उत्ते कंडियां दा ताज रखिया गया। लेकिन प्रभु दा धन्नवाद, मौत उसनू रोक ना सकी, शैतान उसनू रोक ना सकिया, दुनिया दे ताने मैंने उसनू रोक ना सके, कोई भी दुनिया की शय उसनू बंद ना कर सकी, कबर उसनू बंद ना कर सकी, पत्थर उसनू रोक ना सके, लोग उसनू रोक ना सके, सूबेदार उसनू रोक ना सकिया, पिलातूस उसनू बंद ना कर सकिया, क्योंकि यीशु तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठिया। यीशु नू कोई भी रोक ना सकिया, कोई हनेर दी शक्ति तुहानू भी रोक नहीं सकती, कोई राजा महाराजा तुहानू रोक नहीं सकते, क्योंकि तुसी एक मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं, जेड़े मुर्दियां दे विचों जी उठिया वो यीशु की आराधना करदे हो। अज यीशु नू कबूल करो, यीशु तुहाडे दिल दे विच आएगा। सारे अपने अखां नू बंद करिए, सारे अपने अखां नू बंद करिए। अगला जन्म कदी भी नहीं हुंदा। पवित्र बाइबल सानू अगला जन्म नहीं सिखांदा, अगला जीवन सिखांदा है। जो कोई तौबा करे वो बचाया जाएगा, उसनू स्वर्ग दा और वो वारिस बनेगा। जो तौबा ना करे वो नरका दी अग दे विच जाएगा। दो ही जगह है, या स्वर्ग या नरक। फैसला तुहाडा, मौत तो बाद कोई फैसला नहीं, जिंदे जी फैसला करना। जेकर कोई है भाइयां चों भैणां चों जवान बच्चों दे विचों जो कोई यीशु नू कबूल करना चाहता और कहना चाहता है यीशु मैं पापी हाँ, मैं तेनू कबूल करदा, अज ईस्टर दा दिन तुहाडे लई मुबारक दिन बनने पाए। तुसीं खड़े हो सकदे हो जो तौबा करना चाहते ने,
ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ आमीन ਯਿਸੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆने वाला है यीशु ਯਿਸੂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆने वाला है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ हालेलुया ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ عطا ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ हालेलुया ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ عطا ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਖਟਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਖਟਾ ਰਿਹਾ धन्यवाद ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ आमीन ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ 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 आमीन ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ हालेलुया ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ आमीन ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ हालेलुया ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ धन्यवाद ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ ਬੇਟੇ और बेटियों ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਾਈ और ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ عطا ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ आगे आ जाओ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ आगे ਲਾਰਡ आ जाओ बेटे आगे आओ सारे आगे बंद करो ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਬਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਧੰਨਵਾਦ धन्यवाद हालेलुया ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਥੋੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ धन्यवाद सारे प्रार्थना का आगे बंद करो ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ धन्यवाद हालेलुया ਅੱਗੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ स्तुति आराधना धन्यवाद ਤਾਰੀਫ 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 ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ मेरे पीछे पीछे बोलना अखा बंद करो मेरे पीछे पीछे बोलना प्रभु यीशु मसीह ऊंचा बोलना प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हाँ मैनू माफ करो मैनू सारे पापां तो माफ करो मेरे दिल नू शुद्ध करो मेरे दिल नू शुद्ध करो मेरा दिल तेरा मंदिर बने इस विच तुसी वास करो मैं अपना जीवन तुहानू देना हाँ मेरे दिल दे विच आओ हे प्रभु यीशु मैं अपना बकाया जीवन तुहाडे चरनां दे विच गुजारांगा आखिरी साह तक वफादार बनाना हालेलुया हालेलुया सारे अपने हाथों नू उठाते हुए प्रभु दा धन्नवाद करिए इन्हां अजीज़ां ने प्रभु यीशु ने अपना मुक्ति अता करके ग्रहण किया है अपने पापां तो माफ़ी लई है अज स्वर्ग विच कितनी खुशी है यीशु दे जी उठन वाले दिन दे विच एक पापी गुनाहगार दा भी तौबा करना स्वर्ग विच कितनी खुशी है ते इस 5 जाने दे लिए प्रभु दा धन्नवाद करदे हां प्रभु तेरा शुक्र हो तेरा धन्नवाद हालेलुया साडे स्वर्गीय पिता जी असीं आप जी दा धन्नवाद करदे हां इन्हां अजीज़ां दे लई जिन्हां ने अज एक मुबारक दिन दे विच तैनूं अपना मुक्ति अता करके कबूल कीता है तुसीं इन्हां दे पापां नूं माफ कीता तेरा धन्नवाद इन्हां नूं अपने लहू दे नाल धो दिता यीशु तेरा धन्नवाद यीशु तेरे पुनरुत्थान दी सामर्थ इन्हां दी जिंदगियां दे विच खम करने पाए जी उठन दी सामर्थ इन्हां दे दिलां दे विच खम करने पाए इन्हां दा जीवन पहले जैसा कभी भी ना रहे इन्हां दा जीवन पहले जैसा कभी भी ना रहे तेरे विच वाधे रहन धन्नवाद जिन्हां ने अज तेरे भवन दे विच आए
ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਨੇ ਪਾਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।